कि 3 साल पुरानी गल है बलेर पिंड दे विच भाई जसवंत सिंह भूरा सिख कौम के महान विद्वान जिहड़े है वो उत्थे कथा करते सी ते कथा करदे उन्होंने आदि गुरु महाराज साहब की बाणी की सच्ची कथा की। लोगों ने दसिया कि जिहड़ा भी कोई बच्चा पैदा होता है माता पिता की रक्त बिंद तो होता है। तो ये जिहड़ा 3 साल पुरानी गल है ये मगर बहुत वड्डियां ताकतां जिहड़ियां साडे सिख प्रचारकां नूं टारगेट करदियां है। उस तरीके नाल इस विद्वान नूं FIR दर्ज करके ते एक दाग लाउण दी कोशिश कीती है। मतलब जो सिंह साहब जी एक शरारती अंसर वालों परचा किया गया उन्होंने फिर एक उजागर किया गया कि पिछले दिन सिंह साहब जी ने एक फोन आता वा कि तुसी जिहड़ा मतलब जां तां जमानत करा लो नहीं तो तुहाडा जिहड़ा परचा वा वो मतलब तुहाडी गिरफ्तारी पाई जाऊगी। अज जिहड़ा भिखीविंड थाने के बूहे गाड़ी रोस धरना जिहड़ा है वो इस करके सिख जथेबंदियां वालों दिता गया है कि 3 साल पुरानी गल है बलेर पिंड दे विच भाई जसवंत सिंह भूरा सिख कौम के महान विद्वान जिहड़े है वो उत्थे कथा करते सी ते कथा करदियां उन्होंने आदि गुरु महाराज साहब की बाणी की सच्ची कथा की ते जिहड़ियां पंक्तियां दरगाह चों आईयां जिहड़ियां साडे गुरुआं ने सानू 10 गुरुआं ने जोत दी धन गुरु ग्रंथ साहब और उन्हां पंक्तियां दा उन्होंने वर्णन किया संखेप च लोगों ने दसिया कि जिहड़ा भी कोई बच्चा पैदा होता है माता पिता की रक्त बिंद तो होता है। ये साडे गुरु च अंकित है सारा कुछ ते सच है और पता नहीं किहड़ी गल्लों इन्हां नूं वट लगा है। साडे ईसाई भरा वा क्रिश्चन जिहड़े आ इन्हां नूं किहड़ी गल दा वट लगा है। इन्हां ने साडी सच्ची गल जिहड़ी दबाउण दी कोशिश कीती है ते जिहड़े मंजी साहब तो रोजाना कथा करते भाई सुखदेव सिंह भूरा भाई जसवंत सिंह जी भूरा वो देश विदेशों के सारे लाइव सुनते हैं। अज तक तो कोई शंका किसी को आया नहीं। सो ये जिहड़ा 3 साल पुरानी गल है ये मगर बहुत वड्डियां ताकतां जिहड़ियां साडे सिख प्रचारकां नूं टारगेट करदियां है। उस तरीके नाल इस विद्वान नूं FIR दर्ज करके ते एक दाग लाउण दी कोशिश कीती है ते असीं प्रशासन नूं अज दस्सण आए कि जां तां तुरंत जिहड़ा मुकदमा कैंसल करो, जे नहीं कैंसल करना तो सिख जथेबंदियां तैयार है इन्हां दी गिरफ्तारी करो तो इन्हां ते भी मुकदमा दर्ज कर दो क्योंकि इत्थे SGPC नूं आण के अपना रोल अदा करना चाहिए सी। अज तो 2 साल पहलां 2.5 साल पहलां उन्होंने अपने प्रचारकों के उन्होंने पिठ दिखाई है, उन्होंने हक च नहीं खड़े तो सिख कौम चाहती है कि जो साडी श्रोमणी कमेटी नुमाइंदा जथेबंदी साडा जिहड़ा सिख प्रचारकों का साथ नहीं देंदी जां सत्कार नहीं करती फिर असीं जाइए तो जाइए किहड़े खूह च। अज धरना सानूं तां लाउणा पिया है कि साडे अपने जिहड़े लोग वो दिल्ली तो चले। वेखो जी मैनूं ये नहीं समझ लगता भी सारे अमन पसंद लोग है, किरत कमाई करने वाले लोग है, इन्हां तो इन्हां नूं काहदा खतरा है। बूआ तो खुला रखते आ उदों जो लोगों ने इत्थे नोट लैके जाली परचे दर्ज करवाने उन्होंने वास्ते इन्होंने बूहे खुले रखे हैं तो जो कोई इंसाफ मंगण आता है उदों इन्होंने गाड़ी बूहियां दे बड़े बड़े लकड़ां लाइयां बंद किए पे भी कोई अंदर ना लंघ आवे। असीं तो इन्हां तो कुछ नहीं मंगते, असीं तो ये कहने हैं कि साडे ते जिहड़ा झूठा मुकदमा दर्ज किया है उन्होंने रद्द करो, कैंसल करो। साडा तुहाडे नाल कोई पैर थोड़ा है। असीं तुसीं भी भरा हो, तुसीं भी गुरु तो जाके दुध ते पुत्त मंगते हो तो असीं भी गुरु दे आसे अनुसार जिंदगी जीने तो फिर जे गुरु की बाणी तो तुसीं परचे दर्ज करोगे, सिख ही परचे दर्ज करनगे तो फिर असीं जावांगे किहड़े बन्ने। इस करके सानूं रोस है तो इन्हां ने बूहे जिहड़े अजे ना खोले, सानूं इंसाफ ना दिता फिर असीं गिरफ्तारियां देवांगे। मतलब जिहड़ा सिंह साहब जी एक शरारती अंसर वालों परचा किया गया ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ
ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਕਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਗਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਗਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ। ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ। ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਗਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ